नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 12 तारिख शुक्रवार। आज प्रथम खबर 800 एकर नुआ भुवनेश्वर डीपीआर प्रस्तुत हेब सूचना देले मंत्री। 800 एकर नूतन भुवनेश्वर डीपीआर प्रस्तुत हेब सूचना देइछन्ति नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। शहर रूपरेख सिंगापुर एक कंपनी को दायित्व दिया जायछि। समस्त सुविधा किपरि रहि परिबो से नै डीपीआर प्रस्तुत हेब। चिन्हट होइतिबा जागारे किछि जंगल जमी और प्राइवेट जमी रहिछि। जंगल जमी आवश्यक हेले पार्क किंबा सेभଳି जिनिस करा जिवो। मेट्रो नुआ शहर को छुईबा योजना करा जाउछि। सेहीपरि पुराना भुवनेश्वर योजना प्रस्तुत होउछि। आउटर रिंग रोड एवं सेंट्रल रिंग रोड पर शहर भिड़ कमिबो। शहर को सजाड़िबाकू सरकार प्रस्तुत अछंती बोली कहिसंती कृष्णचंद्र महापात्र। परवर्ती खबर ओडिशा आसीबे मोदी। ओडिशा आसुचंती प्रधानमंत्री। चलित मास शेष रे ओडिशा आसी पारंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओडिशा आसीबा पय आमंत्रण दिया जायछि। केउ तारिख रे ओडिशा आसीबे ताहा किछि दिन मध्यरे स्पष्ट हेबो। एबडे मास शेष आडको अर्थात सेप्टेम्बर 28 तारिख रे भुवनेश्वर जातीय मध्यस्थता सम्मेलन आयोजन हेबो। एथिरे सुप्रीमकोर्ट हाईकोर्ट विचारपति विभिन्न राज्यर एडवोकेट जनरल जातीय आईन विश्वविद्यालय प्रोफेसर माने अंशग्रहण करिवे। परवर्ती खबर राज्य में सार संकट को नहीं मुख्यमंत्री समीक्षा। राज्य में सार संकट को नहीं मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक। राज्य में विभिन्न स्थान में यूरिया सार अभाव देखा मिली। किछि जिला पैक्स और लांपोस रे सार कलाबजारी होतिबा अभियोग होइछि। एने सबु जिला को समवाय विभाग चिठी करथिला। कलाबजारी रोकिबा सह कार्यानुष्ठान नेबाकू निर्देश देइथिला विभाग। मुख्यमंत्री मोहन माझी सार संकटर समीक्षा करछंती। सेबडे सार पाई राति अनिद्रा। राज्य में प्रतिदिन सार संकट चित्र सामना को आसुछि। आधार कार्ड रखी लंबा लाइन लगाउछंती चाषी। परवर्ती खबर दुर्नीति रोकिबाकू कड़ा निर्देश। दुर्नीति रोकिबा पाई मुख्य शासन सचिवंक कड़ा निर्देश। विजिलेंस धरिबा पूर्व विभाग बाबू माने धरंतु बोली मुख्य शासन सचिव बड़ बाबू मानकू परामर्श देइछंती। एने समस्त विभाग जिलापाल आरडीसी को चिठी लिखिछंती मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा। एई चिठी रे दुर्नीति रोकिबाकू कड़ा कार्यानुष्ठान नेबा पई चिठी रे लेखा जायछि। जे दुर्नीति करूछि ताहा उपरे कड़ा नजर रखिबाकू मुख्य शासन सचिव निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर महानदी नदी तट विकास योजना को अनुमोदन कले मुख्यमंत्री। 3 वर्ष रे खर्च हेबो 240 कोटी टंका। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बहु आकांक्षित महानदी नदी तट विकास योजना को मंजूरी देइछंती। 2025-26 रु 2027-28 मध्य योजना कार्यकारी हेबो एवं 3 वर्ष मध्य 240 कोटी टंका खर्च हेबो। जल संपद विकास विभाग राज्य सरकार को निजस्व पांठिरु एई अर्थ व्यवहार करिबो। जल संपद विकास विभाग द्वारा राज्य सरकार को निजस्व पांठिरु एई अर्थ खर्च हेबो। योजना को मंजूरी दे मुख्यमंत्री श्री माझी कहिसंती जे महानदी हेउछि ओडिशार जीवन रेखा। महानदीर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण स्थान को परिवेश सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक पर्यटन प्रमुख केन्द्र रे परिणत कराजिबो। एई पर्यटन स्थली गुड़िक राज्यर अर्थनैतिक अभिवृद्धि रे गुरुत्वपूर्ण योगदान रखिबो। परवर्ती खबर सुरक्षाकर्मी को गुली रे टळिले 10 माओवादी। छत्तीसगढ़ गरियाबंध जिले रे टळिले 10 माओवादी। सुरक्षाकर्मी को गुली रे टळिछंती 10 जण माओवादी। मृत माओवादी मध्य माओ कमांडर बालकृष्ण और भास्कर थिबा सूचना रहिछि। भालुडी जंगल रे सर्च ऑपरेशन बेले माओ सुरक्षाकर्मी होइतिले मुहामुही। कंधमाल कलाहांडी बौद्ध नयागढ़ पई काम करुतला। परवर्ती खबर भूमिहीन को मिलिबो जमी पट्टा। वसुंधरा योजना रे भूमिहीन मानकु जमी जोगाइबाकू योजना प्रस्तुत हेउछि। सूचना देले राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। 5 वर्ष मध्य राज्य रे केई जणे भूमिहीन व्यक्ति रहिबे नाही। जो मानकर 4 डिसिमिल रु कम जमी थिबो सेमानकु जमी मिलिबो। जो जनजाति जंगल जमी रे रहुचंती तांकु 10 डेसिमिल जमी मिलिबो। इराकू निर्माण रे जो माने विस्थापित होइतिले जमी पट्टा मिलिबो। 22,000 अधिक शिक्षानुष्ठान को मध्य सरकार जमी जोगाई सारछंती। परवर्ती खबर नेपाल रे फसिथिबा 23 ओडिया यात्री सुरक्षित उद्धार। नेपाल रे उपजिथिबा सांप्रतिक परिस्थिति को दृष्टि रखी 23 जण ओडिया यात्री को नेपाल रु भारत को फेराई अणा जायछि। ओडिसा रु 23 जण यात्री नेपाल भ्रमण रे जायथिले एवं सांप्रतिक परिस्थिति कारण ओडिया यात्री माने नेपाल रे फसी रहिथिले। उक्त घटनाटी सामना को आसीबार 5 घंटा समय मध्य ओडिशा सरकार को ओडिया भाषा साहित्य सांस्कृतिक विभाग अधीनस्थ ओडिशा परिवार निर्देशालय ओडिशा सरकार को नयादिल्ली स्थित मुख्य आवासिक आयुक्त कार्यालय भारत सरकार वैदेशिक मंत्रालय नेपाल काठमांडू स्थित भारत दूतावास कार्यालय रोमानिया पे रहितिबा भारत राष्ट्रदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्र मिलित सहयोग रे नेपाल रे फसी रहितिबा 23 जण ओडिया यात्री मानकु नेपाल रु भारत को फेराई अणा जायछि। परवर्ती खबर शेष होला रत्नभंडार मरामती काम। बहु प्रतीक्षित श्रीमंदिर रत्नभंडार मरामती काम संपूर्ण होइछि। रत्नभंडार मरामती कार्य शेष होइतिबारु महाप्रभुक रत्नभंडार रे थिबा अलंकार गणति मनति प्रक्रिया खूब शीघ्र आरंभ हेबो। एई काम चलित मासरे कराजिबा पई चेष्टा करा जाउछि।
ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଗଣତି ମଣତି ଓ ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଧାଡି ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଏକ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଆସିବ, ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଲାଗିବ, ଏହାପରେ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 16ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, 18ରୁ 25 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। 16ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, 18ରୁ 25 ଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। 16ରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିଧାନସଭା ସାରିବା ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ବିଧାନସଭାରେ 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଧିବେଶନ 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଅଧିବେଶନରେ ରହିଛି 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ବାଚସ୍ପତି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ଚଲାଯିବ, କେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ କେମିତି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପୁରା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ 3D ଏୟାର ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ରାଡାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ନିର୍ମିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ 3D ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ରାଡାର। ଏହାକୁ ଟାଟା ଆଡଭାନ୍ସଡ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଲିମିଟେଡ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ପାନିଶ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାଡାର ଏକ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5.75 ଲକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ରାସନ କାର୍ଡ। କେଓସି ପରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। 5,75,000 ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। 1,05,000 ଆୟକରଦାତା କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି। 6 ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଲୋକ କାର୍ଡ ପାଇଲେ। ରାସନ କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରି ଅପେକ୍ଷାରେ 14 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ଧନୀ ଲୋକ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ କାଟିବାକୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକ ହାତେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ୱାଇଫାଇ ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। ଏଥର ହାତମୁଠାରେ ରହିବ ଡିଜିଟାଲ ଗୁରୁ। ChatGPT ହେଉ କି ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ସବୁକିଛିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସରେ ପିଲାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ପାଠ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଗଣା ୱାଇଫାଇ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମି ୱାଇଫାଇ ଯୋଜନା, ଯାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀର 515ଟି ହଟସ୍ପଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ 1601ଟି ୱାଇଫାଇ ଆକ୍ସେସ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଧରାପଡ଼ିଲେ 5 ଆତଙ୍କୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, 5 ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗିରଫ। ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ISIS ସହ ଜଡ଼ିତ 5 ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଝାଡଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚଢାଉ କରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ରାକେଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇର ଅଫତାବ ଓ ସୁଫିଆନ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଫି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ପ୍ରଦାନ ଓ ଫେରସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ 2025କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି କ୍ୟାବିନେଟ। ଏଣିକି ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଫି ଆଦାୟ କରାଯିବ। କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଆବେଦନକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଯେଉଁ ଆବେଦନକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମିଲ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 40 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆଦର୍ଶ ଗୋଶାଳା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ରାଜଧାନୀର ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଯିବ। ଏଥିଲାଗି ଜମି ଚିହ୍ନଟ ସରିଛି। ଗୋରୁଙ୍କ ଗୋବର ମୂତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାର କରାଯିବ। ସହରାଞ୍ଚଳ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଗୋରୁଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ସରକାର ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଶାଳା କରାଯାଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉଭୟ ଲୋକ ଏବଂ ଗାଈଗୋରୁଙ୍କୁ ଆଘାତ ପାଇ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏନେଇ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 74,000 ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଦେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସର ଟିପ୍ସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି 74,000 ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କୁ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଟିପ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେ ରାଇଟ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳା ବିକାଶ ବିଭାଗ ସହ ୟୁନିସେଫର ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ପ୍ରହାରକୁ ସଫଳତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ତଥା ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଅପରେସନ ପ୍ରହାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗତ 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚଢାଉ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, କଫ୍ ସିରପ ଭଳି
ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସମୁଦାୟ 110ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 157 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢୁଛି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଦେଶରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅପସାରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି କାରକ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ସହ ବାତ୍ୟା ବାତାବରଣକୁ ଅନୁକୂଳ କରିଛି। ନେଗେଟିଭ ଆଇଓଡି ଓ ଲାନିନା ସକ୍ରିୟ ରହିଲେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ପରିବେଶକୁ ଅନୁକୂଳ କରିଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ତାପମାତ୍ରା 26.5 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ରହିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗକୁ ବାତ୍ୟାକୁ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ କରାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହିସବୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବାରୁ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ସହ ଅନେକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଓ ବିଶେଷ କରି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି ଓ ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ବାତ୍ୟା ଋତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି। ବଜାର ଦରର ମହଙ୍ଗା ମାଡରେ ଖାଉଟି ନୟାନ୍ତ। ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦରଦାମରେ ଅତିଷ୍ଠ। ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିକ୍ଷା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢି ଚାଲିଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ହେଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଛି। ଉଚ୍ଚ ବଜାର ଦର ଯୋଗୁଁ 3 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 33% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଓ 45% ଭାରତୀୟ ପରିବାର ଘର ଚଳାଇବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବନିର୍ବାଚିତ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା। ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତଙ୍କୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜାରରେ ଚାଲିଛି ମାପ ଓଜନରେ ଭୟଙ୍କର ଠକେଇ। ଓଜନ ମାପରେ ଠକେଇ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ। ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଡା ଚେତାବନୀ। ଚଢାଉ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଧରା ପଡିଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ ସହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ଚଢାଉ ଜୋରଦାର କରିବା ସହ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କାହା ଉପରେ ଦୟା ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଖି ଦୃଶିଆ ଫାଇନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ହେଲେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୀଳଚକ୍ର ନିକଟରେ ଉଡିଲା ଡ୍ରୋନ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଡିଛି ଡ୍ରୋନ୍। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପଇଁତରା ମାରି ନୀଳଚକ୍ର ଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ଉପରି ଭାଗରେ ପ୍ରାୟ 15 ମିନିଟ କାଳ ପଇଁତରା ମାରିଛି। ଏହା କେଉଁଠାରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଅପରେଟ ହେଉଛି ଓ କିଏ ଅପରେଟ କରୁଛି ତାହା ଜଣାପଡି ନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆକାଶ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ବୁଲୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟକୁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡେରାଡୁନର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ପୁନଃନିର୍ମାଣ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁନଃନିର୍ମାଣ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ମିନିକଟ ବଣ୍ଟନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ମୃତକଙ୍କ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂତନ ନାଟୋରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ସହଜ ଓ ସରଳ, ତେବେ ଏହି ଦିଗରେ ନଟରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ନୂତନ ନାଟରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅନଲାଇନ ଯୋଗେ ନାଟରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଆଇନ ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଇନ ପୂର୍ତ୍ତ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ନାଟରୀ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ସବୁ ନାଟରୀ ଓ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯିବ। ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ମଧ୍ୟ ନାଟରୀମାନେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିପାରିବେ।